Harry Christmas, everyone, and Harry Holidays. Woohoo! You can clap. I've got. Първата му стая под стълбите. Гледайте само хипогрифа колко добре е направен. Ето го и автобуса, с който ще пътуваме към музея на Хари Потър. Наистина вече нямам търпение да се качим в него и да ви покажа абсолютно всичко. Тук сме и вече чакаме да отворя автобуса. Нямам търпение, хора, наистина. Няма такова вълнение. Чакам да влезнем и после направо се включвам от вътре сме вече в автобуса, около мене. Ще гледаме Хари Потър. Имаме слушалки даже. Докато пътуваме около час горе е пътуването от Виктория Стейшън, който е централен Лондон, до мястото, където е музея на Хари Потър. Аз съм на горния етаж, естествено в автобуса. Няма как. И после пак се включвам да ви покажа вече като стигнем, може и по пътя, не знам, ще видим. Тук започва приключението на Хари Потър. Няма да говоря много, ще ви показвам всичко, което е възможно да ви покажа. Имаме супер яки автобуси, това беше нашия автобус. С него бяхме. Много тук имаме entrance. Пръчките на всички актьори, участващи в филма. И отиваме. Още коденото настроение на 6-тука. Съм се да ви покажа всичко, което е възможно. А те са много неща. Ще се опитам да ви снимам. Вижте пешките от един от епизодите, в които Рон играе. А това е самия entrance. Много красиво. Защото там трябва да си да колекнат тикетите. Ето го entrance-а. Еми направо влизаме. Вече сме вътре. Мале, нямам търпение да ви покажа всичко. Тук може да си вземеш, когато нещо да хапнеш. Всичко е уникално. Много красиво. I'll show you the mechanism now. So basically, goes down for
съм до филма. Няма да говоря много, направо ще ви покажа. Стаята на Хари. Може да видите само колко реалистично е направено абсолютно всичко. Радостно още малко и сме вътре вече. Също сме на хода, обаче още малко и влизаме. Там трябва да ни проверят Nukuokia. It's the first time here today. Yeah? Amazing. So just to let you know, halfway on your tour, in the middle, you've got your Backlot Cafe. This is serving up your new festive menu, everyone. And also our brand new Butterbeer Cafe, where you can get all your Butterbeer treats, including what's in the snow feature. Now you guys look very, very comfortable. Please do come on up and join me right here on the edge of the stone. Do make sure you have all of your belongings with you because you're not going to return into the cinema. Fantastic. Влизаме, нямам търпение вече. We want to wish you the very words that Harry heard me first. Massive round of applause, my Helga! And come on in, everyone. He has just opened up our very first set. And that is, of course, the one and only, the Great Hall of Hogwarts. It was one of the first sets ever to be constructed for the films, and you can probably tell it was one of the largest. Now, the Great Hall stood for more than 10 years in a soundstage, just over there to my right, and if you look around, designed by our art department, then created by the props team, dressed by our set decorators, and finally our special effects team created the malevolent fairies that you can see circling the tops of the trees. Now, while you are looking up, do pay attention to our 400 floating candles just above your head. Now, these candles have been rigged to look just as they did during early filming. Now, I say early filming because originally we used real candles made out of real wax with a real flame, but this caused some, so as you can imagine, it was a bit messy and a bit unsafe to have a set full of people in here. So we ended up going for CGI candles put in post-production with computers. But heading back to Christmas and something that very much was real, all the food that you can see on the table just behind you, so our turkeys, hams, peas and roast potatoes, these were all created by our props team and they're made out of a substance called resin. Now resin is very, very similar. Уникално, не знам дали ме чувате, обаче. So when we filmed this scene originally, we of course had to use real puddings, and these puddings have been specially rigged up to produce a real flame. So if anyone's interested in seeing this effect, please do come on over to our dessert table. Now do line up the full length of the table, and just bear in mind it's just going to be the 4 central puddings that are going to ignite. But because they're igniting, we are going to be seeing some real flame. So please don't lean over the barriers, and take one big step back for me if you want to keep your eyebrows. And if we're ready, Benji, in 3, 2, 1. Ta-da! Isn't that exciting? So the puddings themselves are made out of concrete to withstand the high heat, and then the holly leaves on top are made out of steel. There we go, well done puddings. Now everyone, I think you can all agree that your time in the Great Hall has been pretty magical, but it's nearly coming to an end. A couple of things to remember before you went away today. Ето костюмите на всички магиосници. Толкова е истинско, че направо не знам. Вижте костюмите на всички магиосници. Макгонагал, Снейп, Дъмбълдор, Хагрид. Вау! Оставам ви да гледате и да ви покажа каквото мога, защото много говоря, така не мога да се съсредоточа да ви показвам. Ето и костюмите на други участници в други части, които са Nukuokia. Много красиво. Това е костюма на нашия Виктор Крум, който участва в Хари Потър. Мисля, че беше 6-та част. Или 5-та. Вече не помня.
Но все пак имаме българско участие и трябва да се гордеем с това. Всичко е толкова хубаво, толкова е реалистично, все едно съм част от филма. Всеки един от костюмите, всичко, което сте виждали в самия филм, всичко го има тук. Погледнете за какво става на въпрос. Вау! Ето вижте изпълнението на участниците. Всичко точно както по филма. Ставено, направено. Много чувате, не? Ето тук може да видите всички пръчки на всички участници. Даже си има и имена. Ето ви дрехите в последните части на Хърмайони, Рон и Хари. Всичко е точно както по филма, абсолютно както по филма. Е оставено по същия начин. Много красиво наистина. Тук сме в стаята на Слидерин. Ето и Слидерин. Продължаваме с стаята, в която Хари Потър отваря подаръка с мантията невидимка. Дано ме чувате, защото е малко шумно. И отиваме в офиса на Дъмбълдор. Вижте колко е красиво всичко. Картините, всичко е абсолютно по филма. Ето го и Дъмбълдор. Надявам се да ме чувате, защото опитвам се да говоря по-високо, ама винаги съм казал Слидерин, така че отиваме в лабораторията на Снейп. Професор Снейп. And what is the difference between Maxwell and Wolfgang? Погледнете само всичко, колко е красиво. Тук определено това видео ще слушате, постоянно думата красиво, яко, вау, вау. Ама наистина си заслужава. Is Hagrid to life. So yeah, hello everyone, my name's Alex. So yeah, this is recreating a scene from the first film when Hagrid drags a giant Christmas tree like this up to Castle to put in the Great Hall to celebrate Christmas at Hogwarts. So I'll show that scene on the screen above. Yes. That's filmed at a place called Alnwick Castle, so some of Hogwarts was on real locations as well as our sets. Ето хора показваме и различните филмови ефекти, също ги има във филма. Така са заснети, така са направени. Даже може да си направи снимка, ако искаш. С филмовите ефекти. I know, it's
тук определено сме в къщата на Уизли. Погледнете всичко точно както по филма. Е направено. Костюмите на семейство Малфой. Толкова е реалистично абсолютно всичко, че вау! Сега влизаме в това място е уникално. Може би не ме чувате много добре, тъй като всеки говори около мен, ама вижте за какво става въпрос. Всичко е толкова реално, толкова яко. Няма да говоря, само ще снимам. Погледнете само хипогрифа, колко добре е направен. Това все едно ме гледа в момента. Всичко е... Продължаваме. Гледате само как е направено всичко. Аз наистина седно съм буквално във филма. То съм във филма, дедо. Всичко е направено уникално. Определено едно от най-красивите неща. Може да видите за какво стана въпрос. Даже пажиите човек са. Продължаваме. Тук поне има-няма си пригответе 4-5 часа. Толкова и самия тук, така че което сте гледали по филмите, тук може да го видите. Вау, вижте за какво става на въпрос, хора. Аз съм направо все едно съм в рая. Това е... Девет, 3/4. Много е реалистично всичко. Определено всеки трябва да гледа много, защото ще бъде много интересен този ефект. Се опитам да го сглоба и да го направя колкото възможно по-бързо.
да ви покажа, че наистина се заслужава всеки един лев, който сте дали. Аз дадох бая. Тук няма какво да си криво душата, че наистина бая ми излезне тая почивка и екскурзия, но ако се организирате малко по-добре от мене, може и да ви излезне и по-ефтино. Тук ще един official магазин на Хари Потър, така че искате и не искате влизаме да видим дали ще си купим нещо. Толкова много интересни и яки неща, така че на 100% може би ще си взема аз нещо. Искам да си взема някаква чаша. Нещо, което да е наистина по Хари Потър стил. Опашката да влезеш в влака е страшно голяма. Вижте за какво стана въпрос. Така че може би ще пропусна. Но ще отидем ето там. Сега сме в една от кабините на влака. Ето мисля даже тук да си направя снимка и да си купя. Но е много красиво всичко. Така че да видите какво представлява. Гледаме мене. Всичко толкова е яко. Така продължаваме напред да снимаме, тъй като няма много време. Мисля, че в 8 часа трябва да се връщаме обратно към Лондон, централен Лондон, откъдето ни взеха. Така че влизаме да разгледаме и останалите неща. Сега ще видим. Не, има още. На 100% има още някакви работи. Тук има някакъв кът за почивка, само че аз нямам много време за почивка, така че излизам направо навън, за да видим какво ни очаква и навън. Не човек. Погледнете. За какво става на въпрос. Тук е снимано. И вижте. Буцовете, къщата. Погледнете опашката, само да влезнеш в къщата каква е. Вижте опашката, да влезнеш само в къщата на Хари Потър. А това е самата улица. Гледайте как е направено. То е супер реалистично. Тук е заснето абсолютно всичко. Мисля да се редим да влизаме. Почти сме вътре. Чакаме да влизаме сега на опашка. Уау, всичко е... Ето колко всичко е реалистично. Много яко. Наистина много яко. Доби. Сцена на Доби и Хари Потър. Dobby has come to tell you it is difficult. Dobby wonders where to begin. Това беше от къщата, но пак е много яко. Виждате това. И отиваме
Но от местата, които ми казаха най-много да посетя. Хайде, ние сме. Влизаме на място с мандаргориите. Не знам дали го казвам правилно. Вижте какво става, колко реалистично е. Не всички обаче пищят. Значи нямаме много време, така че продължаваме от тази страна. Това според мен вече не е част от Хари Потър. Не, това са гоблините. Това си от Хари Потър. Вижте как се таковат. Маските на всички. Ето маската на Хагрид. Тук е място, където се закупват костюмите. Маските. Вижте, такива даже вътрешни фигури на Хари. Скулптури, не фигури. На Дъмбълдор също има. И на Хармайони. Ето ги гоблините. Ще да кажа гоблините. Маските на всеки един от тях. Този ми е най-познат. На другата страна има още. Супер интересно. Как се изработват, има също, ето показват също как се изработват. Взето всичко. Ето и реалната и големина. И отиваме в банката. Тук вече е уникално. Погледнете за какво става въпрос.
Вау! Банката с гоблините. Хари Потър, Хермайони Грейнджър, костюмите на Рон. Вау! Същото, абсолютно същото като на филма. Чак не мога да повярвам наистина. Колко уникално са го направили. Колко уникално наистина. Седна си точно при тях. Не знам обаче, този влог ще стане 1 час сигурно. Ама не мога да спра да ви показвам всичко, което виждам. И да ви накарам всички, които сте почитатели на този филм, да отидете и наистина да го посетите, защото това е някакъв уникална емоция. Някаква уникална емоция. Ето е машината, с която влизат в различните трезори. Хората, които са изработили, ето самият трезор с философския камера. There's no way we could build a set large enough to then film the practical for traveling at such speeds, student training. Сега не знам къде отиваме, ама гледам много хора. Вау! Погледнете. За какво 4 не става да въпрос. Ouais. Non, mais parce que j'ai très mal. Je marche comme les autres enfants. Là, c'est des bouts. Et bien, chez moi, je le fais au ventre. Je vais faire tomber des chiffres de moi. Продължаваме с малките магазинчета. Тук е магазина за косоти на близнаците. Уизли. Гледат само улиците. Всичко е даже на земята долу. Точно както във филма. Точно както във филма всичко. Много красиво. Не искам да си тръгвам, но мисля, че всяка приказка си има своя край. Не е края. Нищо. Поне по това време от годината можем да видим Хогвартс. Целият ревсек.
Една от най-хубавите части, може би. Всяка приказка си има своя край. Вече сме на финала. Но вижте само какъв финал и каква гледка. Просто уникално изживяване. Заслужава си всяко едно евро, лева, който платите за това нещо. И за цял живот се остава, особено за хората, които наистина са почитатели на Хари Потър. Много яко наистина заслужава си, така че заповядайте на 100%. Супер найс. Особено за хората, които са фенове на филма, си е топ.